ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, मैं केपी सिंह टू द पॉइंट ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਵਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੈ। मोर्चा लगाया हुआ जंतर मंतर ते धरना लगातार जारी है। FIR दर्ज हो की है, कहते गिरफ्तारी होनी चाहिए है। इधरों केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग ठाकुर जलंधर आते हैं, उत्थे वो कहते जांच चल रही है तो उस जांच तो बाद ही सब कुछ सामने आऊगा। बहुत सारे सवाल है इस विचाले, बहुत सारी हमायत है जी पहलवान को मिलती पई है। असीं यही पूछांगे, डटे पहलवान की फसी सरकार। विनेश फोगाट ने की किया तो केंद्रीय मंत्री ने की किया, पहले सुन लीजिए। जब हम गवर्नमेंट से बात करने के लिए, खेल मंत्री जी से बात करने के लिए गए, लास्ट दिन जब हमने धरना खत्म किया था, सभी खिलाड़ी अंदर गए थे। खेल मंत्री जी के सामने सारी बातें बताई थी। सभी लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बातें बताई थी, अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए थे। सभी लड़कियां रो रही थी उनके सामने ही, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। उस टाइम पे भी खेल मंत्री जी ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रफा दफा करने की कोशिश की। तो आप देख लीजिए, हमने हर लेवल पे हमने आवाज़ उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, जांच होएगी, जेड़ा उहदे च पाया जाएगा उहदे अनुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी। पर जे जांच तुसीं कहो कि बगैर जांच किते, मैं तुहानूं बड़ा क्लीयर करा भाई साहब, जे तुसीं जनवरी की गल कर रहे हो उहदे च बहुत क्लीयरली सिलेक्शन प्रोसेस बारे क्या कि नहीं सिलेक्शन पॉलिसी आई है। लेट पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑन द सैक्शुअल हरासमेंट चार्जिस। ऑन द अदर हैंड एक कमेटी फॉर्म की गई है, डॉग कमेटी, इंडियन ओलंपिक एसोसीएशन ने, वर्ल्ड रैसलिंग फेडरेशन ने उन्होंने मन्निया है। वो कमेटी सिलेक्शन तो लैके डे टू डे अफेयर्स में चलान तो लैके नवा इलैक्शन एक जज की अध्यक्षता कराने लई वो सारा तय हो गया है। वड्डा सवाल असीं पूछांगे कि देश की झोली च मैडल पाने वाले पहलवान के संघर्ष से सियासी दंगल क्यों म गया। इस सवाल पर बहस हुई, जो पैनल साडे नाल है और तुहाडा तारुफ कराने से उस बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। प्यारेराम सोंधी साबका कौमी कोच ने, रैसलिंग दे विच बहुत वड्डा नाम है इन्हां दा। 5 बार एशियन गेम्स, कॉमनवैल्थ गेम्स, ओलंपिक, वर्ल्ड चैंपीयनशिप सारा दे विच इन्होंने भारत की नुमाइंदगी की है, कोचिंग दी है। बहुत तगड़े पहलवान आ जिहड़े तैयार किए हैं। सोंधी साहब तुहाडा बहुत स्वागत है सर, फेडरेशन नाल भी लंबा समा तो इन्हां दा वास्ता है, तुहाडा बहुत स्वागत है। PR सोंधी साहब, हाँ थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी तुहाडा भी। ओलंपियन ज्ञान सिंह ये उस धरने दे विच शमूलीयत करते पे है तो 80-84 दे विच इन्हां ने ओलंपिक दे विच पार्टिसिपेट किया। 96 दे विच कोच वजों भी सेवा निभा चुके हैं। साबका कौमी कोच ने, ज्ञान सिंह जी को उत्थों बारे सब कुछ पता, तो इस धरने दे विच सीधी सीधी सपोर्ट उन्होंने पहलवानों को करते पे। ज्ञान सिंह जी तुहाडा बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। अहबाब गरेवाल आम आदमी पार्टी स्पोक्सपर्सन है, हरप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस स्पोक्सपर्सन है, तो लोकेश नारंग भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन है। नारंग साहब, सीधा सवाल तुहाडे तो। नारंग साहब FIR दर्ज कर दी गई है, एक्ट बड़ा तकड़ा लग्या होया, उसके बावजूद गिरफ्तारी क्यों नहीं बृज भूषण शरण सिंह की। लोकेश नारंग साहब देखो KP जी, आप सारे ने तुसी अनुराग ठाकुर जी की प्रैस कॉन्फ्रेंस दिखाई भी आ, और मैं भी तुहानूं उस गल तो ही अगे चल रहा कि FIR दर्ज हुई आ, क्योंकि FIR विच कुछ एलीगेशन आया जिसके मुताबिक FIR दर्ज हुई आ। FIR की है? FIR है एक फर्स्ट इनफॉर्मेशन रिपोर्ट जिहड़ी पुलिस ने दर्ज की ऑन दी कंप्लेंट ऑफ रैसलर्स। उहदे च इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इन्वेस्टिगेशन होने तो बाद ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਆ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਨੂੰ नारंग साहब आप इशू ते रहिए। नारंग साहब मेरा सीधा सवाल है। नारंग साहब मेरा सीधा सवाल है सर। नारंग साहब मेरा सवाल ले लो ना सर। नारंग साहब तुसी बड़ा सीधा जवाब दे रहे, मैं सवाल सीधा कर रहा ना सर। नारंग साहब मैं सवाल सीधा करता पे। पॉक्सो एक्ट लग्या होवे ते गिरफ्तारी ना होवे, कोई एग्जांपल हैगी सर तुहाडे कोले? सर बहुत एग्जांपल्स ने, बहुत एग्जांपल्स ने। जब FIR हुई है, सुप्रीम कोर्ट इन्हें मोनीटर कर रहे, मेरे ख्याल परसों सुप्रीम कोर्ट च हियरिंग भी आ, जब सुप्रीम कोर्ट मोनीटर भी कर रहा वा,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰ, ਨਾਬਾਲਗ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है ओलंपिक ज्ञान सिंह ठीक है सर, नारा साहब मैं वापस आ जाऊंगा। ज्ञान सिंह जी इस पूरे मुद्दे के उत्ते तुहाडे जिहड़ी रैसलिंग कम्युनिटी है वो भी बहुत ज़्यादा बोलण नूं तैयार नहीं हैगी। ज्ञान सिंह जी मैनूं कहण विच कोई ग्रेज नहीं, पर तुसीं लोग आए हो, सोंधी साहब आए हैं, तुहाडे नाल गलबात होऊगी। ज्ञान सिंह जी तुसीं वेट कर लो, वेट क्यों नहीं करते? जो पुलिस जांच कर रही है, FIR दर्ज कर दी गई है, हालांकि संघर्ष तो बाद FIR दर्ज हुई है, गिरफ्तारी भी हो जाएगी, वो कहते इंतजार करो, जांच हो रही है। ज्ञान सिंह जी पूरा सुनना और फिर अपनी जमीर में झांकना थोड़ा सा, सब बीजेपी वाले खासकर। ये बच्चे पहले आए थे जनवरी में, तब उन्होंने कहा था हम FIR नहीं कराना चाहते, ब्रजभूषण शरण जी और उसके परिवार को आगे ना लाओ, हमारे साथ बहुत ज्यादा इनजस्टिस हुई है और बहुत लड़कियां हैं, 100 अगर आप इसकी अच्छी तरह जांच कराओगे तो 100 क्रॉस भी कर सकती है। जो मैं उसका दावा नहीं करता, बच्चियों का उस टाइम ये था, मैं तब भी साथ था। तो इन्होंने एक जांच कमेटी बनवा दी और जांच कमेटी बनवा दी। मैं तो खैर अब जांच कमेटी को ऑब्जेक्शन उठाना था ठीक नहीं, लेकिन आप सोचना क्या सेक्सुअल हैरेसमेंट के लिए स्पोर्ट्समैन जांच करेंगे? किसी भी उस कमेटी में से किसी भी एक आदमी को भी पता है कितना सेक्सुअल हैरेसमेंट में क्या आता है? हाथ पकड़ना आता है, देखना आता है, कहां से टच आता है, कहां से नहीं आता। चलो वो करूंगा तो मैं लंबी हो जाएगी, वो है। फिर भी उस जांच कमेटी के ऊपर जितनी भी 13 लड़कियों ने अपना वो दर्ज करवाया है, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आई। अभी कोई किसी की वो नहीं आई कमेटी की रिपोर्ट, कहीं नहीं पता किसे, सिर्फ एक आदमी को पता है, उसने वो कह रहा है उसमें कुछ नहीं है और अपनी नेशनल करा ली 18 फरवरी से। और वो उसके बाद उसने वही जो भारत सरकार ने सस्पेंड किया था तोमर जी, वो वहां मेडल सेरेमनी कराया है। उसके बाद बच्चों ने कहा भाई ये तो इसका मतलब है सब गोलमाल है, ये नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके मतलब कोई FIR ही ऐसी चीज है जिसके बाद ये कुछ करेंगे। आप आराम से सुनना। फिर उन्होंने क्या किया, जब इसके बाद FIR करवाई उसने 7 बच्चों ने, तो FIR करने के बाद जब उन्होंने FIR दर्ज नहीं की, स्टैंप लगा दी। जब स्टैंप लगा दी तो उनसे पूछा गया कि भी आप FIR क्यों नहीं कर रहे? कह रहे वो एक जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी तब करेंगे। उसके बाद फिर बच्चे कोर्ट में गए। अब ध्यान से सुनना एक एक बात, मैं कोई मतलब पॉलिटिशियन नहीं हूं, घुमाने नहीं आती, एक सीधी बात। वो फिर जब उन्होंने कहा वो तो जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हम तो तब FIR करेंगे, ऐसा कोई नियम है। ये DCP तायल जी की बात है, दिल्ली पुलिस की, जिसके सामने मैं बैठा था। फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट ने इनको आदेश दे दिए कि भाई ये करो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज पे सब बच्चों को विश्वास है, आज भी है, कल भी था। और उसके बाद भी अब देख लो, अब 5 दिन हो गए, माइनर का अभी तक भी वो नहीं ले रहे, वो 164 के बयान अभी तक भी। अब वो किसी तरीके से टूट जाए, उसके पीछे हरियाणा में लोग लगे हुए हैं प्रलोभन देने के लिए। किस तरह जब आप ज्ञान सिंह जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ज्ञान सिंह जी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ बीजेपी ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ज्ञान सिंह जी ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ मैं दूंगा, मैं दे दूंगा A to Z। नहीं क्या पता सबको, मेरे को बता दो एक। किसी को नहीं पता, मुझे नहीं लगता। जो आपने बताई वो तो कोई है ही नहीं। जो आपने जो भारतीय जनता के प्रवक्ता जी बैठे हैं उन्होंने जो बताई वो तो है ही नहीं, उसका मुद्दा ही नहीं है वो तो कोई। अभी ये मुद्दा है जब FIR नहीं कटी और DCP तायल जी ने मना कर दिया कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आएगी, अच्छी या बुरी, जब तक हम FIR नहीं कर सकते। जब बच्चे कोर्ट में गए हैं, अब कोर्ट ने कह दिया मुझे जल्दी से जल्दी इनके सबके बयान करवाइए। अभी भी माइनर का बयान नहीं हो रहा है, क्योंकि जो भी जेल होनी है वो माइनर से ही होनी है। माइनर का बयान अभी तक भी नहीं हो लिया है, इस माइनर का बयान क्यों नहीं करते? नहीं, मैनू दसो ज्ञान सिंह जी,
माइनर प्रोटेक्शन विच है जो भी मैं उसको नहीं जानता कहाँ है। हाँ। बच्चे ना मुझे नाम बता रहे ना दिखा रहे। उन्होंने पुलिस का प्रोटेक्शन लेने से मना कर दिया, क्योंकि अगर पुलिस प्रोटेक्शन लेंगे तो और पता चल जाएगा वो कहाँ है। नहीं, मैनू ये दसो ज्ञान सिंह जी, माइनर तो कोई प्रेशर पाया जा रहा है या पुलिस बयान दर्ज नहीं करना चाह रही? पुलिस वही है ना कि इस टाइम जितना टाइम दे दें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो देगी नहीं, पुलिस जितना टाइम दे दे, नहीं तो सबसे पहले माइनर का कर दो। हाँ। जबकि सबसे पहले माइनर का नहीं हुआ है, अभी 1-2 का लड़कियों का हुआ, वो दूसरी का। ज्ञान सिंह जी तुसी ये कहना चाह रहे हो माइनर ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ चाह रहे हो? जी, ऐसा वकील का कहना है, मैं नहीं कह रहा। हाँ। ऐसा वकील का हमारे का मानना है। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਗਾ, ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਹੈਗਾ। ਡਟੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੀ ਫਸੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ एक बार फिर थोड़ा स्वागत करते हैं। तो बड़ा सवाल असीं पुछना, देश की झोली च मैडल पाने वाले पहलवानों के संघर्ष से सियासी दंगल क्यों मगिया? PR सोंधी साहब बृज भूषण शरण सिंह नूं तुसीं जिन्ना नेड़े जानते हैं, शायद मैनूं लगदा होर कोई नहीं जानता होगा। सोंधी साहब ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸੋਂधी ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਚਸ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਮੋਸਟਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ 1996 ਦੀ 올림픽 ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸੀ GS ਮੰਡੇਰ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਚ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮ ਦੀ ਕੋਚੀ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਸੀ। ਦੋ ਮਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨੇ ਦੇ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ CM ਆਏ ਹੋ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰਾਇਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪੂ ਯਾਦਵ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕੋਚ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਚ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਓ 올림픽 ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਚ ਤੇ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਏ ਕੋਚ, ਐਜ਼ ਏ ਪਹਿਲਵਾਨ ਗ੍ਰੀਕੋ ਰੋਮਨ ਆਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਕੋਚਾਂ ਨੇ, ਕੋਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ 올림픽 ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਾਜ ਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਚ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਮ ਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਕੋਚ ਬਣ ਗਿਆ। 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਕੋਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਏ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬੜਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ ਕਰਦੇ ਪੂਰੀ, ਭਾਵੇਂ CI TBI ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ। नहीं सोंधी साहब ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। सोंधी साहब मैं एक चीज जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। सोंधी साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ सोंधी साहब ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। मेरा सवाल है सोंधी साहब कि प्रधान एक मिनट सर सुन तो लो ना सोंधी साहब। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ सोंधी साहब। ਹੋਏ ਪਰੇ ਕਿਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲੋ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। सोंधी साहब सर सुन तो लो ना सोंधी साहब कोई कारण तो होगा ना।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਇੰਨੀ ਵਧੀ? ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ? ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ, ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਜੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਡੀ ਕੋਚਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀ ਕੋਚ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨ ਆ ਚਾਹੇ ਵੂਮੈਨ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਣ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਖਡਿਆਲ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੱਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੋਈ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਖੜਾਂਗੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਹਿ ਲੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ FIR ਹੀ ਕੋਈ, FIR ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪੌਕਸੋ ਐਕਟ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੌਪ ਓਲੰਪੀਅਨਸ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ, ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਲੰਟਰੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤੀ, ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਇਹ ਪਰਚੇ। ਐ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਅਨਵਿਲਿੰਗਨੈਸ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੋਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਰੈਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ, ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹੈਰੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਆਹ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਮਿਸਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਟ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, BJP ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੁੱਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜਾਂਗੇ, ਨੋ ਮੈਟਰ ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੁੱਡਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੱਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੈਸਲਰਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਰੈਸਲਰਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਟੌਪ ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੈਸਲਰਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟੂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ BJP ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ MJ ਅਕਬਰ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੋਰ MLA ਸੀਗੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ MLA ਸੀਗੇ ਢੁੱਲੂ ਮਾਤੋ ਜੀ, ਐਕਸ MP ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜਾ, टाइम बाउंड इंक्वायरी क्यों नहीं की? चलो ठीक है, वापस आ जाऊंगा, वापस आऊंगा खड़ियाल साहब, वापस आऊंगा सर, वापस आऊंगा खड़ियाल साहब, एक मिनट रुको, प्लीज मेरा लास्ट पॉइंट है, महिलावां दे फ्यूचर ਨੂੰ ਕੰਸਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਤੌਰ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਆਊਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ। ਚਲੋ, ਇਬਾਬ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉੱਥੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਰੀ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਆ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਗਏ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਲੀਜ਼। ਚਾਹੂੰਗਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਤ ਰੇਪਿਸਟ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਉਠਾ ਕੇ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ ਜਨਵਰੀ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਗੋਲੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਸਰ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ, ਓਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
ਅਮਰਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਅੱਜ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਰੱਖਿਆ ਯੂਪੀ ਚ ਨਾਲ ਮौज ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ MP MLA ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਭੁੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੀਆਂ BJP ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ, ਖੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਹਤਾ ਬੇਸਲੈਸ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੰਨੀ ਆਪਣੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਸੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਰੈਸਲਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਬੁਹਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਆਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਕਿਉਂ ਮਗਿਆ? ਲਗੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਈਨਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਲਓ ਮਾਈਨਰ ਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ KP ਜੀ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਐਸੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਕਿ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ KP ਜੀ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨੇਗਾਰ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਕਰ ਦੋ। ਸਰ ਮੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੀਟੂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਮੀਟੂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ 'ਚ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਕਾਪਤ ਕੁਝ ਟਾਈਮ। ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ KP ਜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ BJP ਦਾ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਕਹੂਗੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹੂਗੀ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਬੋਲੋ, ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ? ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਅਹਿਬਾਬ, ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ ਅਹਿਬਾਬ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਖੋਲੋ। ਹਾਂ ਖੋਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਲੋ। ਕੰਸੈਂਟਿੰਗ ਅਡਲਟ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ, ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਗਰੇਵਾਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰਚਾ ਪਾ ਲਓ। 40 ਕੇਸ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਆਪ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮੁझसे ਜ਼ਿੰਦਗੀ में ਹੋ ਗਿਆ था, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਉਦੋਂ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਰੈਸਲਰਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮਾਈਨਿਊਟ ਡਿਟੇਲਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਰਨਿੰਗ 'ਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਂਧੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ,
ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ, ਕੋਚ ਦੀ, ਸਪੋਰਟਸ ਸਟਾਫ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਟਰਾਇਲ ਲਏ ਗਏ, ट्रायल पहला होए सी उसके बावजूद ट्रायल लए गए, ये सवाल क्यों उठते पे ज्ञान सिंह जी? ये डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पे। इन्वॉल्वमेंट का कोई मतलब फिक्स नहीं है कि भाई वो करे या ना करे वो एक अलग बात है। लेकिन देखो आप अब हम इधर उधर की बातों पे ना जाएं, कौन प्रेसिडेंट कम करता है, जैसे सर कह रहे हैं बिल्कुल ज्यादातर प्रेसिडेंटों का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो ज्यादातर जानते भी नहीं होते, तो ऐसे माहौल पहले चलता था। लेकिन अब वो बच्चों के साथ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ये तो मतलब अलग बात होगी। वो है उससे ज्यादा है और नहीं है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक चीज है, मैक्सिमम मैंने बीजेपी के देखे बच्चों ने बीजेपी पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया, सरकार पे कोई एलिगेशन नहीं लगाया। और मैं भी खुद, मैं जो धरने पे बैठा हूं, मैं भी 100% बच्चों के साथ नहीं हूं। अगर ये बच्चे झूठे लगे तो इनके अगेंस्ट भी खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन बीजेपी पार्टी पता नहीं उस आदमी को क्यों बीजेपी मान बैठी है, 100% उसके साथ है। ये मैं सीधी सीधी बात में ये क्या है, मैं खुद बच्चों के साथ हूं और रोज जाता हूं, फिर मैं जब भी ये कहता हूं क्योंकि वो बच्चे कह रहे हैं इसलिए, और मुझे उनकी बात ठीक लग रही है इसलिए मैं उनके साथ हूं। मैं इधर उधर की बात लंबी होनी ही नहीं चाहिए इसमें सीधी सी बात है। कोई उसको कहता है वो तो उसने रेसलिंग के लिए ये कर दिया वो कर दिया, वो तो उस इंदिरा गांधी की लड़की वो कह रहा है मेरे पास यूपी में कहीं से आ जाओ मैं वहीं से हरा लूंगा। मैं सब चीज कहता हूं, वो भाई मोदी जी को भी हरा सकता है कहीं से भी, वो योगी सी को भी हरा सकता है, वो सोनिया गांधी को भी हरा सकता है, वो सबको जमानत जब्त कर सकता है। क्या उसको सेक्सुअल हरासमेंट की इससे इजाजत मिल जाती है? हमारी एक ही डिमांड है, जांच। और सुनो, अगर बीजेपी में पूरी में, अब मैं हालांकि मैं था बीजेपी का वोट डालने वाला, आगे डालूंगा ना डालूं, अगर बीजेपी में हिम्मत है, एक बात बच्चों को मैं मनाऊंगा, वो चीफ जस्टिस के सामने उसको नार्को टेस्ट करा दे जाओ। अगर जो और बच्चे अगर वो झूठ निकली और 100 से कम बच्ची निकली तो बच्चे फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार है। चलो पहले लिख के देंगे। मैं ले रहा ज्ञान सिंह जी यही सवाल ले रहा नारंग साहब, वो तो कहते नार्को टेस्ट लिए तैयार हो तुसी? नार्को टेस्ट करवा दो। हाँ बिल्कुल, सिर्फ चीफ जस्टिस के सामने। हाँ, चीफ जस्टिस के सामने ज्ञान सिंह जी कह रहे मैं बच्चों को मनाऊंगा। हाँ, वो कहते मैं जिम्मेदारी ले रहा सारी रिस्पांसिबिलिटी चकदा पे। ये भी तैयार है सजा लेने के लिए भी। हाँ बोलो नारंग साहब। उनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे बच्चों के। हाँ केपी जी मैं ज्ञान सिंह जी ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੀ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਔਰ ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਫਟਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ। With due respect, we respect that you are a senior coach, but there is a procedure for each and every. नारंग साहब एक बतौर वकील भी जवाब दे दो। नारंग साहब, हम सर ये कह रहे हैं आप रिक्वेस्ट करो किसका वो करवा दो। नारंग साहब ब्रजभूषण शरण सिंह दे अगे ठीक है, जे नार्को टेस्ट दे बारे रखिया जांदा, डिमांड रखी जांदी है, और रिफ्यूज कर सकते हैं नारंग साहब? सर कोर्ट ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖਿਲਾਫ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਜਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ, ਗੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਰਕੋ ਟੈਸਟ ਲਈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ। केपी जी कोर्ट परमिशन दे सकती है। मैं कह रहा कि ਉਹਦਾ ਰਾਈਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੀਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ दे रहे हो तो एटलीस्ट ਉਹਨੂੰ कोर्ट सुनू ਤਾਂ सही ना। अपने आप को मत मानने उसको एक WFI के प्रेसिडेंट मान के उसकी वो करो। पैरवी आप ऐसे ना करो सर। मैं अपने आप ही, मैंने सर साइकोलॉजी की बात बता देता हूँ, 35 साल के बाद और कोई अपनी भी बायोमेट्रिक लिखता है ना, वो भी झूठी हो सकती है, और आप एक ऐसे इंसान की गारंटी लिए जा रहे हो। चलो ठीक, एक मिनट मैं आ रहा ज्ञान सिंह जी। सोनी साहब ये सारे केस ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਸੰਘ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਵਜੋਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖੀ ਆ, ਮੁਖੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਫਰਵਰੀ ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਪੂਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। 1 ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ
ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਸੀ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਢਿੱਲੀ ਰਹੀ ਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਸਮਾਨ ਆ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਲਸ ਬਦਲੇ ਗਏ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸਾਰੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 'ਚ ਦਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੇ, ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਆ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਆਦਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਆ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼ ਫਟਾਫਟ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰਲੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇਨਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਬੰਨੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਭੁੱਲ ਗਈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ 85 ਕੇਸਿਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਨਾਰਮਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਟੈਂਟਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੌਕਸੋ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਠਾਕੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੋਗਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹ ਚ ਵੀ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਮੈਟਰ ਸਪਰੈਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਮੈਡਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦੰਗਲ ਕਿਉਂ ਮਗਿਆ? ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬੇਲ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੰਪਲੀਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਲਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ ਨਾ, ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਰੈਸਟ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ FIR ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਲ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ, ਔਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੇਰੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੋਲੋ ਸਰ, ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੋਲੋ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਆ ਉਹਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਚਲਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਔਰ ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਗਏ, ਮਿਸਟਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ। ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੰਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ
ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਪਹੁੰਚਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਜ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਰ। ਦੇਖੋ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੁਰਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਾਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ BJP ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਚਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ A ਔਰ B ਟੀਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ। ਜਦੋਂ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨੈਵਰ ਹੈਪਨਡ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਪਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਾਬ ਜੀ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਲਮਾਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੈ, ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਅਲਾਉਡ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਜਾਵੇ। ਤੇ BJP ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਰ। ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈਸਲਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਏ ਆ ਸਰ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਰੈਸਲਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ? ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖੀ ਕਰੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸਰ? ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ 1936 ਬਰਲਿਨ 올림픽 ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਜੈਸੀ ਓਵਨ ਦਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਹਿਟਲਰ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਸਿਸਟ ਲੀਡਰ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਬਰਨਿੰਗ ਟੈਂਕ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਵੀ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹ ਲਓ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐਥਲੀਟ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ 1968 ਦੀ 올림픽 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਥਲੀਟ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾ ਲਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰੁਤਬਾ ਤੇਰਾ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਫੇਰ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰੁਤਬਾ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੋਹਰੇ ਆਏ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ PT ਊਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਹਾਨ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਭੰਗ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਏ ਵੀ ਹੈ ਧਰਨੇ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਵਾਨ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਨਾ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਾਲਿਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਸਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਜੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਉਹ। ਚਲੋ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟਸ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਲਿੰਗ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ?
ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੋਨ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ। ਸੋਨ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 1968 ਦੀ 올림픽 ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਸਰ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਲੈ ਲਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨ ਜੀ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है। सर मतलब सभी नहीं है, वो से इंतजार कर रहे हैं कभी नुकसान ना हो जाए। हाँ, वजह की है ज्ञान सिंह जी, वजह की है? नुकसान केड़े नुकसान डर लगता है? एक मैं दो चीज़ां होंदियां ज्ञान सिंह जी, दो चीज़ां होंदियां। एक तो होंदियां आपदे परिवार नूं अगे लैके जाना, एक है रोजगार है जिहड़ा ओह ना गवाच जावे, ते एक है सियासत दे विच जाना है ते ओह मौका नहीं मिलनागा। केड़ा ज्ञान सिंह जी कारण की लगदा तुहानूं? इसमें सियासत वाला कोई नहीं है। हाँ। ज्यादातर पहलवानों को ये लग रहा है चलो, मतलब मैंने बताने इस देश में 99% करप्ट आदमी है, कभी भी अपनी तरफ झांक के देख लेना अगर सही निकालोगे तो। हाँ। ये जो है ना, हर आदमी बिना दाव लगे ये सोचते थे मेरा क्या, मेरे को क्या लेना, मेरे को कोच लगना है, मेरे को 2014 में भी इसके अगेंस्ट FIR उसने वो कंप्लेंट करी थी, सेम डेट में ही निकाल दिया था, प्लेयर भी वो फिजियो भी। तो सब डरते हैं, ये बाहुबली है। और अगर ये रहा था, इसके परिवार के 4 हैं। केबी जी एक सेकंड, हाँ बोलो फटाफट बोलिए जल्दी प्लीज। देखो दो परचे ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੱਸੇ ਕਿ ਰਿਮੂਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਬ੍ਰਿਜ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਏ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਇਹੀ ਤਰਕ ਹਰੇਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ MJ ਅਕਬਰ ਜੀ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਉਂਸਲ ਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਲਟੀ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਠੀਕ खड़ियाल साहब वक्त नहीं है, वक्त खड़ियाल साहब प्लीज रुक जाओ। खड़ियाल साहब प्लीज। नारंग साहब एक बड़ा सीधा सवाल कर रहे हैं। नारंग साहब ये 13 कुड़ियां ਜਾਂ 7 कुड़ियां, नारंग साहब ये कल्ला इन्ना पहलवान बच्चियां का मामला है या पूरे देश ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? नारंग साहब ये क्लीयर कर दो प्लीज। ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਘਿਨੌਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਂਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸੋਂਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੋਕੇਸ਼ ਨਾਰੰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਮਿਲਨੇ ਬਾਕੀ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ।